عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے پاس ابھی اس غیبی نظام میں وقت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مجھے اور آپ کو نہیں دیا۔ کوئی نبی کسی امت کا، اپنی امت کا بھی وقت متعین نہیں کر پایا۔ اللہ رب الجلال نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر ایک دن بھیجا تو ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہماری پیدائش کا مہینہ بھی لکھا، ہماری پیدائش کا دن بھی لکھا، یہاں تک کہ گھڑی میں وقت دیکھ کر یہ بھی لکھا بیٹے کی پیدائش کون سے دن میں ہے، کون سی رات میں ہے، گھڑی میں وقت کیا ہو رہا ہے۔ ساری چیز لکھ لی گئی، لیکن جیتے جی یہ کوئی نہیں لکھ پایا کہ اس دنیا کی زمین پر اس کو رہنا کتنا ٹائم ہے، کون سے مہینے میں جانا ہے، رات میں جانا ہے یا دن میں جانا ہے، بستر پر جانا ہے یا میدان میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب الحمدللہ نمازی ہیں، کہو الحمدللہ۔ نماز کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے، پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر تکبیر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر امام صاحب نیت باندھتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی نماز ہے۔ ایک نماز میری تیری بھی ہے، ایک اذان میری تمہاری بھی ہے، ایک تکبیر میری تمہاری بھی ہے۔ خدا کی قسم، جس وقت میں میری اور آپ کی پیدائش ہوئی، ہمارا بڑا بھائی گیا ہوگا، ہمارے ابو گئے ہوں گے، کوئی رشتہ دار گیا ہوگا، نزدیک میں جو مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا، کوئی حافظ قرآن آیا ہوگا یا کوئی ایسا آدمی آیا ہوگا جس پر اذان پڑھنی آتی ہو، جس پر تکبیر کہنی آتی ہو، ہمارے گھر والوں نے ہمیں اس کے سامنے کیا ہوگا، اس نے ہمارے سیدھے کان میں اذان پڑھ دی ہے، الٹے کان میں تکبیر پڑھ دی ہے۔ پانچویں کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان اور تکبیر کے بعد اب کیا کام رہ گیا؟ نماز۔ اب ایک دن وہ بھی میرے اور آپ کے اوپر آنا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے ہاتھ سے جو کپڑا ہم نے پہنا ہے، نوبت یہ آئے گی کہ گھر میں شور مچے گا، بڑا بھائی کہے گا، بہن کہے گی، ماں کہے گی، باپ کہے گا، کینچی تلاش کرو، کپڑا اتارنے والا اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، کرتا نہیں اتر رہا، ہو گیا۔ آج تک جس نے حضرت کہا ہوگا، جس نے پردھان کہا ہوگا، کسی معاہدے کو جوڑ کر اس کے ساتھ نام لیا گیا ہوگا، یہ جان جس دن نکل گئی، خدا کی قسم، وہ چہیتا بھائی، وہ چہیتا باپ اپنی زبان سے خود اعلان کر رہا ہے، ارے کپڑے نہیں اتر رہے، کینچی تلاش کرو۔ گھر میں وہ بہن جس نے کبھی محبت کا ہاتھ ہمارے سامنے سے نہیں ہٹایا، وہ ماں جس کی زبان پر اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ تعریفی جملے رہے، آج وہی ماں کینچی تلاش کر رہی ہے، وہی بہن کینچی تلاش کر رہی ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کینچی آ رہی ہے، جس کرتے کو ہم نے اپنے زندگی کے وقت میں پہنا ہے، اس کو کینچی سے کاٹ کر نکالا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، آج وہ وقت آ چلا ہے کہ پانی ڈالنے والا بھی دوسرا ہاتھ ہے، بدن پر ڈالنے والا وہ دوسرا ہاتھ ہے، بدن کو رگڑنے والا وہ بھی دوسرا ہاتھ ہے۔ ہم یہ بھی نہ کہہ سکیں گے پانی گرم لگ رہا ہے یا پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے، سر پر پانی نہ گھیرو، کندھوں پر پانی نہ گھیرو۔ یہ وقت بھی آنا ہے کہ پانی گرے گا، رگڑا جائے گا۔ آج نہا دھو کر ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں، یہ آپ کا چھوٹا بھائی کہتا ہے، خدا کی قسم ایک مرتبہ جب ہم اپنے ہاتھ سے پانی کا مگ لے کر اپنے سر پر گرتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہونے والا یہ آخری غسل ہو سکتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد جن کپڑوں کو ہم اپنے جسم پر ڈال رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچ تو لیا کرو، اللہ نے یہ نظام پردے میں رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جن کپڑوں کو ہم پہن رہے ہیں، اتارنے کا بھی نمبر نہ آئے، کینچی سے کاٹ کر نکالا جائے۔ اگلی مرتبہ نہانے کے بعد بغیر سلا ہوا وہ کپڑا پہن کر ہم چارپائی پر لٹائے جائیں گے، امام کے سامنے لا کر رکھا جائے گا۔ اذان کب ہوئی؟ جب ہم پیدا ہوئے۔ تکبیر کب ہوئی؟
जब हम पैदा हुए, आज वो वक्त आ चला कि अल्लाहु अकबर कहकर 4 तकबीरों के साथ नमाज पढ़कर अब मनोमन मिट्टी के नीचे जाना है। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अपने आप को राजी करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए उन कामों का मुकल्लफ करके जिनसे अल्लाह राजी होता है। फरमाते हैं अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल उसी के साथ होगा। आज 80% नौजवान अपने हुलिये को बिगाड़ चुका है। आज 80% मुसलमान अपने लिबास को नाचने वालों की तरह कर चुका है। रब्बे काबा की कसम, अगर नबी से मोहब्बत होती, सहाबा से मोहब्बत होती, अल्लाह वालों से मोहब्बत होती, जिस मोहब्बत के नतीजे में मैदान हशर में नेक लोगों के साथ खड़ा होना मुकद्दर होता। हाय अफसोस जिनको हम अपनी जबान से अपना दुश्मन कहते हैं और यकीनी तौर पर कुरानी जबान में भी वो अहले इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। उन्होंने हमें इस चाल में और इस रंग में फंसाने के लिए रात और दिन मेहनत की है। मुसलमानों, उन्होंने हमसे हमारा चेहरा भी छीन लिया, उन्होंने हमारे से हमारा लिबास भी छीन लिया, हमारी तहजीब छीन ली, हमारे घरों के पर्दे छीन लिए। मिसाल के तौर पर कहता हूं, शरीयत का हुक्म यह था कि मर्द अपने पाए जामों को टखनों से ऊपर रखेंगे, लुंगी बांध रहे हैं, लोअर पहन रहे हैं, कोई भी पायजामे की जगह कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। मर्दों के लिए हुक्म था टखनों को खोल करके रखें, औरतों के लिए हुक्म था कि वो छुपा करके रखें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज किसके खुल रहे हैं? हमारी माए बहनों के टखने खुल गए और मर्दों के ढक गए। शरीयत पर अमल किया है या यहूदियों के जाल में फंस गए, ईसाइयों के जाल में फंस गए। वो अपने इस मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं। आज मुसलमानों के लड़कों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में मजहब इस्लाम के लिए एक उम्मीद इनके हाथों में थी। इन्होंने अपने हाथों में लोहे के कड़े पहन लिए, अपने हाथों में लाल पीले धागे बांध लिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो गया। मुसलमानों, अल्लाह ने कैसा मुकद्दर मुझे और आपका बनाया था कि हमें ईमान से नवाजा। ऐसा प्यारा नबी अल्लाह ने मुझे और आपको इनायत फरमाया, लेकिन हम उस नबी की कदर न कर सके, उस नबी की इताअत न कर सके। 40 साल की उम्र में ताज नबूवत पहनकर जो हबीब 23 साल बराबर मेरे और आपके लिए रोता रहा, अपनी आंखों से मुबारक आंसू बहाता रहा। खुदा की कसम, जिस हुजरे में आप तशरीफ फरमा होते, आपने उस हुजरे को भी नहीं छोड़ा। आपने मुज़दलिफे का मैदान नहीं छोड़ा, अरफात का मैदान नहीं छोड़ा। जहां भी देखा अपनी उम्मत के लिए हाथ उठा दिया, अल्लाह से माफी चाहने लगे। मेरे भाइयों, एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में आते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्राइल आज बड़ा गमगीन है, इतना उदास कभी जिब्राइल को नहीं देखा। अल्लाह के हबीब ने पूछा, मेरे दोस्त कहां से आए हो? अल्लाह के पास से आए हो, उदासी क्यों है? आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देखी है। जिब्राइल मायूस क्यों हो? ऐसा लगता है कि कोई गम है। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब एक परेशान करने वाली बात आज मेरे जहन में है। अल्लाह के हबीब ने पूछा, जिब्राइल बताओ तो सही कौन सा गम है जो तुम्हें सता रहा है? जिब्रील अमीन कहते हैं, आज मुझे अल्लाह ने दोज़ख की ज़ियारत कराई है और मैंने दोज़ख को अपनी आंखों से देखा है। मैं घूम के आया हूं। आज मैंने दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर जो अज़ाबात अल्लाह ने अपने ना मानने वालों के लिए तैयार किए हैं, आज मैंने उनको देख लिया है। अल्लाह के हबीब कहते हैं, जिब्राइल फिर क्या देखा? फरमाया कि जहन्नम के अंदर मैंने 7 तबकात देखे, एक रिवायत में 6 तबकात देखे। हजरत जिब्रील अमीन ने पहले तबके से बयान करना शुरू किया। एक काफिरों के लिए है, एक मुशरिकों के लिए है, एक मुनाफिकों के लिए है, एक सूदखोरों के लिए है, एक उनके लिए है। 5 तबके बयान करके जिब्रील अमीन खामोश हो गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिब्राइल आखिरी तबका कौन सा है जिसकी तूने ज़ियारत की है, उसको क्यों नहीं बयान करता?
अल्लाह के हबीब कहते हैं, जिब्राइल बता तो सही उस छठे तबके में कौन जाना है। जिब्रील अमीन मायूसी की हालत में गर्दन नीचे को किए हुए इरशाद फरमाते हैं, इमामुल अंबिया उस छठे तबके में, उस छठी जहन्नम में आपकी उम्मत के गुनहगार लोग जाएंगे। अल्लाह के हबीब को यह सुनना था कि पेशानी पर पसीना आ गया, आपका रंग फक हो गया, आपके पैरों तले से जमीन सरक गई, आप फिक्रमंद हो गए, मेरी उम्मत के गुनहगार उस जहन्नम के तबके में जाएंगे। आप परेशान हो गए। नमाज का वक्त नजदीक था, मस्जिद नबवी पहुंचे, आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपके चेहरे पर वो असरात मौजूद थे कि जितना खुश आप नमाज से फारिग होकर सहाबा से मिलते थे, बीमारों को पूछते थे, गायब हजरात को पूछते थे, आज कुछ नहीं पूछते। नमाज से फारिग होकर अपने हुजरे में जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, दरवाजा नहीं खुलता, किसी का आना जाना नहीं होता, कोई जाने की जुर्रत नहीं करता। दूसरी नमाज का वक्त आया, आप वहां से आए, दूसरी नमाज पढ़ाई, फिर हुजरे में चले गए, तीसरी नमाज आई, एक दिन मुकम्मल हुआ, 2 दिन मुकम्मल हुए, 3 दिन बराबर यही सूरत हाल चलती रही। हजरात सहाबा फिक्रमंद हो गए, इमामुल अंबिया किसी गम में है, किसी परेशानी में है, कोई खबर इमामुल अंबिया को परेशान कर रही है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अबू बकर आपका जो मकाम है वो सबसे आला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही के मुतालिक तो फरमाया है कि मैंने तमाम सहाबा के एहसान का बदला उतार दिया, एक है जिसके एहसान का बदला मोहम्मद न उतार सका। रब्बा अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दियो। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अबू बकर आप जाएं, नबी के दरवाजे पर पहुंचे, पूछो तो सही क्या गम है, कौन सी परेशानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हीं के मुतालिक अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे बाद क़यामत तक आने वाली इंसानियत में इससे ज्यादा नेक आदमी कोई नहीं हो सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर गए, दस्तक दी है, सलाम किया है, दरवाजा नहीं खुलता। अल्लाह के हबीब अंदर तशरीफ फरमा है, आप वापस हो गए, आकर के कहा, उमर दरवाजा नहीं खुला, अली दरवाजा नहीं खुला, किसी और को भेजो। उमर ने फरमाया, अबू बकर जब दरवाजा आपके लिए नहीं खुला तो उमर के लिए कैसे खुलेगा। तजवीज़ात बांधी गई, हजरत अली तशरीफ फरमा है। कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली जाएंगे। क्या मकाम है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 5 साल की उम्र थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अपने चचा अबू तालिब के यहाँ से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली को 5 साल की उम्र में गोद लेकर अपने घर में लाते हैं। कैसी तरबियत होगी अली करमल्लाहु वजह की। लेकिन अली भी कहता है, अबू बकर जब आपके लिए दरवाजा नहीं खुला तो अली क्या हिम्मत करता है कि नबी के दरवाजे पर जाए। एक राय है कि आप दरवाजे पर नबी की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दीजिए। मेरा मशवरा ये है, बात तय हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर पहुंची हैं, सलाम हुआ है, जवाब मिला है, दरवाजा खुला है। मुसलमानों, अल्लाह का हबीब कैसे जहन में पैदा होने वाली बातों को भी खत्म करता था, इलाज करता था। सबसे पहले आपने कहा, बेटी जहन में ये ख्याल मत लाना कि अबू बकर के लिए दरवाजा नहीं खुला और बेटी के लिए दरवाजा खुल गया। अब तो खुलने का वक्त ही आ गया था। अब तो अगर अबू बकर का कोई गुलाम भी आ जाता उसके लिए भी दरवाजा खुल जाता। अब्बा जान, सारे सहाबा परेशान हैं, हम भी गमगीन हैं। 3 दिन हो गए आप किसी से बात नहीं कर रहे, सीधे मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, वापस हो जाते हैं। अब्बा जान, कौन सा गम है, कौन से गम ने आपको यहाँ बंद किया है। इमामुल अंबिया, वो इमाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास इतने नजदीक बुलाया है। कुरान कहता है, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना,
موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا ہوگا، موسیٰ کو پہاڑ پر بلا کر اللہ نے باتیں کی ہیں، کلیم اللہ ہوئے ہیں، لیکن میرا نبی، آپ کا نبی، سارے نبیوں کا نبی، سارے نبیوں کا امام، اللہ اس کو کہاں بلا رہا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ تو عمر زیادہ نہیں، 1000 سال کی عمر نبیوں کی ہوئی ہے، 500 سال 600 سال کی عمر نبیوں کی ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو اس کی دنیاوی زندگی میں اپنے عرش کے نزدیک نہیں بلایا۔ یہ آمنہ کا لال تھا، یہ اللہ کا حبیب تھا۔ اور حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب جانتے ہو؟ حبیب کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے، اللہ محبت کرتا اپنے حبیب سے، اپنے پاس بلاتا ہے، عرش کے سامنے کھڑا کر کر باتیں کرتا ہے۔ یہ امام الانبیاء جس کے لیے فرشتے ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے اوپر ہونے والے ظلم پر سزا دینے کی اعلان کرتے ہو، یہ امام الانبیاء تیرے میرے غم میں، پانچلی کے مسلمانوں میں بھی آپ ہی میں ہوں، آپ بھی مجھی میں ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں، بیٹی ایک غم تھا اور اس غم کا کچھ حل جب تک مجھے نہیں ملا میں نے کمرہ نہیں کھولا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں آنسو بہاتے بہاتے اللہ کو راضی کرتے کرتے، بیٹی میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ ایک غم کی بات جبریل کے ذریعے آئی تھی، میری امت کے گنہگار لوگ جہنم کے چھٹے طبقے میں جائیں گے، میں نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جرأت مند عورت ہیں، نبی کی لخت جگر ہیں، چہیتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی جنت کے عورتوں کی سردار اگر کوئی دنیا کی عورت ہوگی وہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگی۔ کیسی جرأت ہوگی حضرت فاطمہ میں؟ کہتے ہیں ابا جان اگر یہ خبر جبریل کے ذریعے آئی ہے تو اللہ نے پھر کون سی راحت کا راستہ کھول دیا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا فاطمہ مسئلہ بہت گہرا تھا، اگر میری امت ذرا سے گناہ میں جہنم کے چھٹے طبقے میں چلی جاتی میں تو ذلیل ہو جاتا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو میدان محشر میں اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ فاطمہ نے اور جرأت کر لی، فرمایا ابا جان اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن میں پوچھتی ہوں کہ آپ راضی کب ہو جائیں گے؟ کہو سبحان اللہ۔ آپ کب راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کا حبیب فرماتا ہے فاطمہ تمام نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ایک ممبر ہوگا جو سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، لیکن بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ خالی ممبر ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ ممبر خالی کیوں ہے؟ اس پر بیٹھنے والا کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں نہیں بیٹھتا؟ آواز آئے گی یہ اس غمخوار نبی کا ممبر ہے جس کی دل کی چاہت یہ ہے جب تک اس کا ایک ایک ماننے والا، اس کا نام لینے والا، محمد کا نام لینے والا، کلمہ پڑھنے والا ایک ایک معاف ہو کر جنت میں نہیں جائے گا، محمد اپنے منبر پر نہیں بیٹھے گا۔ فاطمہ پوچھتی ہے ابا جان پھر کیا مسئلہ حل کر لیا؟ فرمایا کہ رب نے کہہ دیا کہ اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ جب تک اللہ کی عطا مجھے راضی نہیں کر دے گی اللہ عطا کرتے رہیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں فاطمہ میں راضی کب ہو جاؤں گا؟ میری امت کا جب ایک ایک گنہگار معاف ہو کر جہنم سے نکالا لگ جائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر نہر حیات میں نہلایا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ نبی اپنے ٹھکانے پہ جب تک نہیں جائے گا جب تک امت کے ایک ایک فرد کو معاف کرا کے جنت میں نہ لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ کتنا حق ادا کر رہے ہیں؟ اسی نبی کے چہرے سے نفرت ہو گئی، اسی نبی کے طریقے سے نفرت ہو گئی، اسی نبی کے آسمانوں پر جا کر نماز کے لائے ہوئے تحفے کو ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم راحت کی راہیں تلاش کرتے ہیں، دنیا کے
منصب اور عہدیداروں کے پاس اور ان کے گھٹنوں کے نیچے ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں مسلمانوں، نہیں، کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، اللہ تو حدیث قدسی میں کہتا ہے، انا اللہ مالک الملوک قلوب الملوک بیدی۔ اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، میرے بندو میں اللہ ہوں، تمام حاکموں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جس طرف چاہو بدل دو۔ جو قوم میری اطاعت کرتی ہے، اللہ کہتا ہے جو قوم میری اطاعت کرتی ہے میں ان کے اوپر رہنے والے حاکموں کو نرم کر دیتا ہوں، اور جو قوم میری نافرمانی کرتی ہے میں انہی حاکموں کو ان کے اوپر ظالم بنا دیتا ہوں۔ وہ قلم سے بھی ظلم کرتے ہیں، زبان سے بھی ظلم کرتے ہیں، اور قانون سے بھی ظلم ہوتا ہے، دنیاوی طور پر ستایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو قوم، جو آدمی، جو شخص، جو جماعت اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ نوجوانوں، ابھی مفتی صاحب کہہ تو رہے تھے کہ ہمارے والدین ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارا بوڑھا باپ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم دعائیں کرانے کے لیے دوسری جگہ جا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، کاروبار کے لیے دعا کرو۔ ہماری بوڑھی ماں ہمارے گھر میں تڑپ رہی ہے، ہمارے گھر میں تڑپ رہی ہے، اس کو دوائی لانے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ والدین جو میری تیری نظروں میں صرف وزن بن کر کے رہ گئے، رب کعبہ کی قسم، اگر ماں باپ اولاد سے راضی ہیں تو اولاد سے اللہ راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ حضرت کعبہ میں حرم کے نزدیک تہجد کا وقت ہے، ایک آدمی آتا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر لبیک کہتا ہے، جیسے ہی لبیک کہتا ہے اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری ہمیں منظور نہیں ہے۔ مالک بن دینار کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑ گئی، چاروں طرف جھانکنے لگے یہ کون آدمی ہے؟ دیکھا ایک لمبے قد و قامت والا آدمی، سفید داڑھی والا آدمی کہہ رہا ہے لبیک، جواب میں آ رہا ہے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، اللہ پسند نہیں کر رہا۔ حضرت مالک بن دینار قریب ہو گئے اور کہا میرے بھائی کہاں کے ہو، کیا نام ہے، کیا تم نے اس کے اندر سے کوئی آواز نکلتی ہوئی دیکھی؟ وہ آدمی رونے لگا اور رو کر کے کہنے لگا اللہ والے، جو آواز تم نے آج سنی ہے اس کو میں 8 سال سے برابر سن رہا ہوں، 8 سال سے برابر حج کرنے کے لیے آتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ اے اللہ والے، تو نے تو آج سنی ہے، میں اس آواز کو 8 سال سے سن رہا ہوں۔ غور سے سننے کی بات ہے مسلمانوں، خالی دین نماز ہی کا نام نہیں، خالی دین روزے کا ہی نام نہیں، خالی دین حج کرنے کا ہی نام نہیں، دین کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، اللہ کو کس بات سے ناراض کر رکھا ہے کہ تم لبیک کہتے ہو؟ ادھر سے لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ وہ روتے روتے کہنے لگا اللہ والے، ایک مرتبہ ایسا ہوا میری کسی بات پر اپنی ماں سے کچھ بات خراب ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، وقتی طور پر میں نے زبان سے تو جو کچھ کہا میرا ہاتھ اٹھ گیا،
अपनी माँ के मुंह तक पहुंच गया। मैंने जो मुंह पर हाथ मारा, माँ की आंख में भी तकलीफ हो गई, यहाँ तक के एक आंख से दिखना बंद हो गया। ए अल्लाह के वली, ये गुनाह मेरे हाथ से हुआ है। हजरत मालिक बिन दीनार हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगे, दौड़ने लगे। वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। अल्लाह के वली, तू क्यों भाग रहा है? मालिक बिन दीनार कहते हैं, इतना बड़ा गुनाह कि मुझे डर लग रहा है कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो और उसकी चपेट में मैं भी आ जाऊं। अल्लाह से तौबा कर ले, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये अब्दुर्रहमान नामी शख्स मालिक बिन दीनार के करीब हुआ और कहा कि मुझे आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप कुछ ना कुछ मेरे लिए रास्ता निकाल देंगे। मालिक बिन दीनार ने कहा, अगर माँ दुनिया में है तो रास्ता आसान है, माँ दुनिया में नहीं है तो रास्ता मेरे हाथ में भी नहीं है। अल्लाह चाहे तो माफ करे, अल्लाह ना चाहे तो माफ ना करे। माँ अगर जिंदा है तो बता। ये अब्दुर्रहमान नामी शख्स रोता हुआ कहता है, गर्दन नीचे को है, कि मेरी माँ भी हर साल हज को आती है, वो भी बराबर आती है। वो एक खुला मकाम पर बैठी होगी, कुरान उसके हाथ में होगा, आधा चेहरा ढका हुआ होगा, खुला कोने पर बैठी होगी, वो मेरी माँ है। मालिक बिन दीनार हौसले के साथ उस खेमे में चले गए। जाकर के देखा, एक कमर मुड़ी हुई ज्यादा उम्रों की औरत, आधे सर मुंह के ऊपर रुपट्टा आया हुआ। पहचान वही है, पहचान वही जो अब्दुर्रहमान ने बताई है। मालिक बिन दीनार ने आकर के कहा, अब्दुर्रहमान की अम्मा, इतना कहना था कि फूट फूट कर रोने लगी कि तू कौन है? तूने आज अब्दुर्रहमान को मुझे याद दिला दिया। वो मेरा बेटा था, उसके थप्पड़ ने, उसकी हाथ की तकलीफ ने मेरी आंख को जाये कर दिया। मैंने उसको माफ नहीं किया, मैं उसको माफ नहीं कर सकती, उसने मुझे इतना सताया है। मालिक बिन दीनार रोने लगे, पैरों में पड़ गए। अम्मा जान, तेरा बेटा 8 साल से रब के दरबार में आता है, लब्बैक कहता है, ला लब्बैक की आवाज सुनता है। अम्मा, अगर आप उसे माफ ना करोगी वो जहन्नमी हो जाएगा, अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। अम्मा तो अम्मा होती है। पांचवी के मुसलमानों, वो तड़पी हुई माँ जिसके चाटे से, औलाद के चाटे से जिसकी आंख जाए हो गई हो, वो माँ कहती है, बेटा तू कौन है जो उसका सिफारशी बन के आया है? मालिक बिन दीनार कहते हैं, सुबह का वक्त था, उसने लब्बैक कहा था, अल्लाह की तरफ से आवाज आई थी, ला लब्बैक, वो मेरे कहनों में भी आ गई। अम्मा, अगर तू उसको माफ कर दे तो अल्लाह उसको जन्नत मुकद्दर कर सकता है। माँ का दिल पसीज गया। मालिक बिन दीनार ने अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा किए हुए था। आप बाहर आते हैं कि आजा, अंदर आजा, काम बन जाएगा। अब्दुर्रहमान जब अंदर जाता है, माँ से कहता है, वहां गुस्सा आ गया था, मैंने तेरी शान में गुस्ताखी की है, मुझे माफ कर दे। रब्बे काबा की कसम, जब माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया है तो दोनों हाथों को पकड़ना चाहा, एक हाथ नहीं है। माँ रोने लगी। अब्दुर्रहमान, दूसरा हाथ कहां चला गया? अब्दुर्रहमान कहता है, अम्मा, जिस हाथ से गुस्ताखी हुई थी, जिस हाथ से तेरे मुंह पर तमाचा मारा था, उस हाथ को मैंने इतना ना पसंद किया, अपने जिस्म के साथ उसको रखना भी पसंद नहीं किया। ए माँ, मैंने उस हाथ को काट डाला। पांचवी के मुसलमानों, बुढ़िया अम्मा कहती है, बेटा तूने ये क्यों जुल्म कर दिया? अपने हाथ को तकलीफ में क्यों डाल दिया? अपने हाथों के साथ आ जाता। मैं तो इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मैं उसको अपनी गोद में ले लो, मैं उसको माफ कर दूं। मम्मा का ये जुमला निकलता था। मालिक बिन दीनार शाबाशी देते हुए अब्दुर्रहमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, अब्दुर्रहमान, अगर इसी जुर्म के साथ तेरा इंतकाल हो जाता या माँ का इंतकाल हो जाता, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह अपने फजल से माफ भी कर सकता था, लेकिन वालिदैन का वो मर्तबा है कि अल्लाह इनकी नाराजगी से खुद नाराज हो जाता है। बेशक अपनी माओ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बूढ़े माँ बाप
जो हमारे घरों में है, खुदा की कसम यही हमारी रोजी है, यही हमारी जिंदगी के मुस्तकबिल के संवारने की अलामत है। और हमें तरक्की में अगर कोई चीज पहुंचाती है तो वो माँ की दुआ है। मुसलमानों, हजरत उवैस करनी नबी का जमाना पाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती, सहाबी बनने से पीछे रह गए, ताबईन में शुमार हो गया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना उवैस करनी पाता है, यमन की जमीन है, लेकिन उवैस करनी अल्लाह के नबी की खिदमत में ईमान कबूल करने के बाद भी नहीं आ सके। क्या वजह थी पीछे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, दो वजह से उवैस मेरे से मुलाकात न कर सका। अल्लाह उसकी उन दोनों अदाओं से इतना राजी है कि इतना राजी है, खुद इमामुल अंबिया कहता है, उमर जब तुम्हारी मुलाकात उवैस से हो जाए तो अपने लिए भी दुआ करा लेना और मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करा लेना। अपनी कमीज अल्लाह के हबीब ने उमर के हाथों में दी, अली के हाथों में दी और कहा कि जब उवैस के पास जाओ तो ये कमीज उवैस को दे देना। कौन से दो हाल थे? एक हाल यही था कि नाबीना माँ अपने घर में थी, उसको छोड़कर नहीं जा सकता था, घर का गुजर बसर ऊंट चराने पर था, ऊंट चराते थे जंगल में, इसी पर घर का गुजारा था। और अपाहज माँ, नाबीना माँ अपने घर में थी, कोई करने वाला नहीं था। इस सबब ने उवैस करनी को मदीने नहीं आने दिया। नबी के जमाने में नबी से मुलाकात न हो सकी। मुसलमानों, हम कहाँ राहत तलाश कर रहे हैं? दुकान 1 से 2 कर लोगे, मकान 1 से 2 कर लोगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी कर लोगे, मोबाइल छोटा बेचकर बड़ा ले लोगे। इसको तरक्की नहीं कहा जाता, इसको हरगिज़ तरक्की नहीं कहा जाता। तरक्की का तो पता जब चलेगा जब ये आंखें मिचेंगी और हम कब्र में जाएंगे। अब दुनिया जो आखिरी शुरू होगी वहां पता चलेगा तरक्की क्या है, कामयाब कौन है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक मकान नहीं गिने जाएंगे, अल्लाह के नजदीक हज भी नहीं गिने जाएंगे, अल्लाह के नजदीक और कुछ भी नहीं गिना जाएगा, सिर्फ तकवा देखा जाएगा। तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है। दुनिया की जिंदगी नबी की इताअत में गुजार रहा है या नाफरमानी में गुजार रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे पांचली के मुसलमानों, कौन नहीं चाहता कि अल्लाह हमें पसंद कर ले? सब चाहते हैं ना? हाथ उठा के बताओ कौन कौन चाहता है अल्लाह हमें पसंद कर ले। ये मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। हर कलीमा पढ़ने वाला चाहता है कि अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले। लेकिन कायदा तो अल्लाह ने बता दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ऐ मेरे लाडले, अपनी उम्मत को समझा दे, अपनी उम्मत के बीच में खड़ा हो जा और ऐलान कर दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें पसंद करे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की चादर में लपेट ले, तो एक ही रास्ता है, अपने सीने पर हाथ रख के कह देना, नबी को इशारा हो रहा है, अपनी तरफ निस्बत करके कह देना, फत्तबिऊनी। लोगों, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें पसंद करे तो इमामुल अंबिया की इत्तिबा करो। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारा नबी जिस अजीम तोहफे को आसमानों पर जाकर लाया है, कितनी पाबंदियां हम कर रहे हैं।